بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ عوامی پاکستان زندہ آباد۔ جناب، میں بول رہا ہوں منظور آزاد، اور یہ ہے عوامی سیاست۔ جناب، پاکستان جب سے قائم ہوا ہے، یہ سیاست کے عجیب تماشے اس ملک میں چلتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس ملک نے کوئی ایک راہ نہیں لی اور کسی سیدھی راہ پر یا کسی مضبوط راہ پر نہیں چلا، مگر ہمیشہ سیاسی طور پر پاکستان ڈاواں ڈول چل رہا ہے۔ تو اسی روایت کے مطابق پاکستان میں اب بھی یہ ایک سیاسی تماشا لگا ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاست جو ہے، جیسے میں کہتا آیا ہوں کہ ڈھول تماشے پر ہی چلتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ڈھول تماشے کی سیاست بھٹو نے شروع کی اور عجیب عجیب نعرے دے کر عوام کو بیوقوف بنایا، اور جب حکومت آئی تو اس نے کسی نعرے پر عمل نہیں کیا، عوام ویسے کے ویسے ہی رہے۔ در حقیقت یہ ان سیاسی لیڈروں کے اور پاکستان کے سیاستدانوں کے یہ سارے ڈھول تماشے عوام کو بیوقوف بنا کر ووٹ لے کر اقتدار حاصل کرنا ہی ہوتا ہے۔ بھٹو نے حالانکہ پاکستان میں الیکشن نہیں جیتا تھا، وہ شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن جیتا تھا، مگر وہ کرسی حاصل کرنے کے لیے اس نے عمران خان شیخ مجیب الرحمان کی جیت کو نہیں مانا اور اس کے ساتھ لڑائی اور ضدیت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان دو لخت ہو جائے اور میں ادھر ویسٹ پاکستان میں حکومت قائم کر لوں، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جب تک یہ پاکستان دونوں ملے رہیں گے تو میں تو زندگی بھر مرتا مر جاؤں گا، پاکستان میں حکومت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو اس نے تو پہلے ڈھول تماشے کر کے ویسٹ پاکستان کے بھی صرف پنجاب صوبے میں اس نے یہ ڈھول تماشا لگایا کہ ہم انڈیا کے ساتھ 1000 سال کی جنگ لڑیں گے۔ پنجاب کے لوگ فوج میں تھے اور وہ فوجی ریس کی وجہ سے پنجاب کے لوگوں نے اس کو 1000 سال جنگ کے لیے ووٹ دیے۔ باقی ویسٹ پاکستان کے بھی تینوں صوبوں میں وہ الیکشن ہار گیا تھا۔ بلوچستان اور سرحد میں تو اس نے کوئی سیٹیں ہی نہیں لی، شاید 1 یا 2 سیٹیں لی تھی۔ سندھ میں بھی اکثریت اس نے نہیں دی تھی۔ سندھ اسمبلی کی 60 سیٹوں میں سے اس وقت اس نے صرف 27 سیٹیں حاصل کی تھیں، اور مرکزی اسمبلی میں بھی سندھ میں اس نے اکثریت حاصل نہیں کی تھی، مگر پنجاب کی ساری سیٹیں وہ لے گیا تھا، جس طرح شیخ مجیب الرحمان ادھر مشرقی پاکستان میں 1 سیٹ یا 2 سیٹ کے سوا ساری سیٹیں لے گیا تھا۔ تو اس نے تماشا کر کے پاکستان کو توڑا اور حکومت حاصل کی، اور جس طرح اس نے حکومت چلائی اور مخالفین کو کچلا، وہ تو ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے جو اس دور کے لوگ ہیں اور وہ ابھی زندہ ہیں کہ وہ کس طرح مخالفین کو کچلتا رہا۔ ولی خان کے جلسے پر راول پنڈی کے ایسی لیاقت پارک میں جہاں بے نظیر کو قتل کیا گیا، بھٹو نے ادھر ہی اس کا ولی خان کا جلسہ چل رہا تھا، تو اس نے پولیس اور اپنی بنائی ہوئی FSS فورس سے گولیاں چلوا کر ادھر شاید 16 یا 18 لوگوں کو مار دیا۔ تو یہ پاکستان میں جو سیاست چلتی ہے، اس کو کوئی جمہوری سیاست نہیں کہا جا سکتا، نہ یہ جمہوری لوگ ہیں۔ یہ تو صرف اقتدار اور کرسی کے بھوکے ہیں، اور کرسی کے لیے سب کچھ، جتنے جھوٹ، جتنی وہ دھوکے بازیاں، جتنی
गद्दारियाँ इनको करनी है वो करनी होती हैं और वो कुर्सी पर जाकर बैठते हैं। तो भुट्टो के बाद आते हैं दो अदवार जो सियासी चले हैं बेनज़ीर के और नवाज शरीफ के। तो उन दौरों में भी आप देख लें, इन दोनों दौरों में आवाम के लिए क्या हुआ। आवाम के लिए तो कुछ नहीं हुआ, मगर बेनज़ीर और नवाज शरीफ के पार्टी के लोगों ने पैसे बनाए, करोड़पति अरबपति उसी टाइम में वो बन गए। खरबपति तो अब कहते हैं ये जरदारी और ये अभी दूसरा जो 2013 से मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर चला, तो इसमें तो लोग सब खरबपति बन गए। तो ये सारी सियासी पार्टियां इधर ढोल तमाशे ही सिर्फ करती हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाती हैं। इनका मतम नज़र ही सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना होता है और पैसे कमाना होता है। तो अब भी वही। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा ढोल तमाशेबाज आया इमरान खान, जिसने अपनी सियासत की बुनियादी नाच गानों और ठुमकों और वो गानों पर जो है नाचने पर रखी और नौजवान नस्ल को बहुत गुमराह करके उसने एक ऐसी नस्ल पैदा की और उसकी सियासत की बुनियादी दूसरों को गालियों देने पर थी और वो दूसरों को गालियाँ देता रहा और उसने अपने फॉलोअर और अपनी नस्ल भी ऐसी पैदा कर दी जो सिर्फ दूसरों को गालियाँ देना ही सियासत समझती है। तो इन लोगों के पास तो सिर्फ है ही गालियाँ। और फिर वो इमरान खान ने 2014 के धरने से जो ये नाच गानों की सियासत चलाई और वो गालियों की सियासत चलाई, तो उसका नतीजा भी आपने देख लिया कि मुल्क में कैसी क्लास पैदा हो गई है जो सियासत को सिर्फ दूसरों को गालियां देना ही समझती है। तो इन लोगों के पास कोई सियासी विजन तो होता नहीं है। इनके पीछे कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट होती है, कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट ही होती है। बेनज़ीर और नवाज शरीफ भी ऐसा ही करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पर हर दूसरे तीसरे साल एक दूसरे की हुकूमतें गिराते रहे। तो अब भी वही ढोल तमाशे वाली सियासत चल रही है। नवाज शरीफ आया है तो उसको तो अब ज़ाहिर ज़रूर लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट है। जिस तरह उसकी आवभगत की गई है, जिस तरह उसके केस ख़त्म किए गए हैं, तो फिर तो ये वही खेल लगता है चल रहा है कि आगे कुछ होता है पीछे कुछ होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर पाकिस्तान की सियासत को इसी तरह ही चलाती रहेगी तो इस मुल्क में फिर कोई हकीकी जमहूरियत और हकीकी सियासत या हकीकी अवामी सियासत इस मुल्क में पैदा नहीं होगी। तो हम इस्टेब्लिशमेंट को बसद एहतराम ये गुजारिश करते हैं कि जनाब आप किसी की साइड नहीं लें और इन लोगों को छोड़ दें ताकि आवाम इन लोगों को परखे। ये आवाम के सामने सब अपनी जो जिस तरह की सियासत करते हैं वो सब सियासत इनकी आवाम के सामने इनके सियासी करतूत और सियासत आवाम के सामने नंगी हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, तो फिर ही आवाम जाकर सही फैसला कर सकेंगे और फिर ही आवाम जाकर इधर कोई सही जमहूरियत और सही सियासत आवाम को नज़र आएगी। मगर ये जिस तरह अब ये चलते हैं कि पीछे से कोई उनको पुशअप करता है आवाम को, अब साफ नज़र आता है कि भाई अब यही जो आदमी है वो इक़्तिदार में आता है तो आवाम तो बेचारे खामखा भी उसके पीछे लगकर उसको वोट देते हैं। इस मुल्क में ख़ानदानी सियासत ही चलाई गई है, दो ख़ानदान मुल्क पर हावी हो गए हैं, शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान। अब वो नवाज शरीफ भी अपनी ख़ानदानी सियासत सुनाए पैदा कर रहे हैं, उसका भी अच्छा खासा असर सियासत में कायम हो गया है। तो अब सुना है कि वो भी अपनी बहन को सियासत में लाकर इधर जो है ख़ानदानी सियासत चलाना चाहते हैं। तो इस सियासत को हम सही अवामी सियासत नहीं कह सकते, नहीं सही जमहूरियत है। जमहूरियत को बहाल करने के लिए और अवामी सियासत को बहाल करने के लिए सबसे अहम बात ये है कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को किसी के पुश पर या किसी के पीछे खड़े कर उसको बूस्टअप करना नहीं होगा और इसके बाद ही ये मुल्क सही जमहूरी राह पर
गामजन होगा। तो इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान को अगर सही सियासत पर और सही जमहूरी राह पर गामजन करना है तो इन सियासतदानों के पीछे खड़ा होना छोड़ दें और सबको अपनी असलियत और अपनी ताकत और अपनी असली सियासी सूझबूझ आवाम के सामने इनकी ज़ाहिर हो, तो फिर पता चलेगा कि सियासत क्या होती है। बड़ी मेहरबानी। हम तो ये वीलाग सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आवाम में सही बातें लाएं, आवाम के शऊर को बेदार करें और आवाम को हकीकी बातें बताएं और हकीकी जमहूरियत और हकीकी सियासत की तरफ ले आएं, ताकि ये जो ढोल तमाशे की सियासत, नारों की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत चल रही है, इस सियासत को दफन किया जाए और हकीकी मुल्क में जमहूरियत कायम हो और हकीकी ये जो है सियासत कायम हो। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।